श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउची। 2026 मसीहा जुलाई मासरे मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशि मासिक राशिफल जेउ माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को देखुचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करंतु, पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु ओ वीडियो शेष रे लाइक गोटिए करने को भूलिबे नाही। जेउ मानकर विवाह होई पारु नाही, बहु विलंब हेलानी, चाकरी क्षेत्र रे बहु बाधा आसुची, पारिवारिक क्षेत्र रे समस्या सृष्टि हेउची, सेमाने सेमानकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान निम्न रे दिया जाइतिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्बे ताहा विचार करी आपण को प्रतिकार जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा जुलाई मासरे मासिक राशिफल। जुलाई मासरे मेष राशिर जातक जातिकांक पाई ग्रह मानकर स्थिति मिश्रित रहुची। केतेक ग्रह आपण को सफलता देबे, लाभ और सम्मान प्रदान करुथिबा बेले आउ केतेक ग्रह मानसिक चाप, अधिक व्यय और पारिवारिक अशांति सृष्टि करि पारंती। विशेष करी द्वादश शनि, चतुर्थ बृहस्पति एवं द्वितीय मंगल एही मासरे किछि क्षेत्र रे सतर्क रहिबा को संकेत देउछंती। अन्यपटे तृतीय रवि शुभ, एकादश राहु शुभ एवं शुक्र मध्य शुभ आपणक जीवन रे किछि सुंदर सुजोग आनि पारंती। मासर प्रथमार्ध और द्वितीयार्ध मध्य परिस्थिति रे किछि परिवर्तन देखा देबो। जुलाई 7 तारीख परे बुध तृतीय स्थान को जाई अशुभ फल देवार संभावना थिबा बेले शुक्र पंचम स्थान रे प्रवेश करी प्रेम, संतान और सृजनशील कार्य रे शुभ फल प्रदान करिवे। 17 जुलाई परे रवि चतुर्थ स्थान को गमन करिवे। यह फल घरोई परिवेश रे किछि अशांति और चाप वृद्धि घटी पारे। यही मासरे आपण एकपटे नूतन आशा और सुजोग पाइबे, अन्यपटे किछि दायित्व और चिंता मध्य बढ़ी जिवो। आपणक मनरे बड़ गोटिए किछि करिवार जाग्रत हेबो। केतेक कार्य अधारे अटकी थिबा काम पूर्ण करिवा पई आपण बहुत प्रयास करिवे। एकादश रे राहु थिबारु अप्रत्याशित लाभ और नूतन संपर्कर सृष्टि करि पारे। किंतु द्वादश शनि जोगु अनेक समय रे आपण को लागि पारे जे परिश्रम अधिक हेउची किंतु फल सेही अनुपात रे मिलु नाही। अजथारे बहुत खर्च हेउची, मानसिक चाप मध्य वृद्धि हेबो और भविष्यत को नेई आपणकर दुश्चिंता रही पारे। तेणु यही मासरे धैर्य और विवेक सबुठारु बड़ शक्ति हेबो। कर्म क्षेत्र रे चाकरी करुथिबा व्यक्ति मानक पाई मासर प्रथमार्धटी अपेक्षाकृत भल रहिबो। तृतीय रवि आपणकर साहस, कार्यदक्षता और नेतृत्व क्षमता को वृद्धि कराइबो। अधिकारी वर्गंक दृष्टि रे आपणकर छवि उन्नत होई पारे। जेउ कार्य को दीर्घ दिन धरी आग को बढ़ाइबा को चाहुतिले तहिरे गति बढ़िबो। मासर मध्य भाग पर्यंत सहकर्मी मानकर सहयोग मिलिबो। उपरिस्थ अधिकारी माने आपणक उपरे नूतन दायित्व देई पारंती। जदि आपण जने सरकारी चाकरिया
ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ଆଶା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ 17 ପରେ ରବି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ କରିଥିବା କାମର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଶଂସା ନ ମିଳିବାରୁ ମନ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜନୀତି ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବୁଧଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଅଧିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏ ମାସଟି ଲାଭ ଓ ସତର୍କତାର ମିଶ୍ରଣ ରହିବ। ଏକାଦଶ ରାହୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବା ସହ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅର୍ଡର ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାର୍କେଟିଂ, ଯୋଗାଯୋଗ ଓ କମିଶନ ଭିତ୍ତିକ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ଘର, ଯାନବାହନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ। କାହାକୁ ଧାର ଦେବା କିମ୍ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ନିବେଶ କରିବା ଏହି ସମୟରେ ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥରେ ଓ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ରବି ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏଣୁ ରବି ଓ ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥରେ ଥାଇ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଘରର ମରାମତି, ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଘରୋଇ ପରିବେଶ କିଛି ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବାଦ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏ ମାସଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ଗୃହ ଓ ପ୍ରେମ ଗୃହ। ପଞ୍ଚମରେ କେତୁ ଥିବାରୁ କେତେକ ସମୟରେ ଭାବନାତ୍ମକ ଦୂରତା ଦୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମନରେ ଆବଶ୍ୟକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ନେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ପଞ୍ଚମକୁ ଶୁକ୍ର ଯିବେ। ଶୁକ୍ର ଓ କେତୁ ହେଲେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ। ତେଣୁ କେତୁଙ୍କର ଫଳ ସେ ସମୟରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହେବ। ବିବାହ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ। ଦୁହେଁ ମିଶି କୌଣସି ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଅହଙ୍କାର ଓ ଜିଦ୍ଦି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ପଞ୍ଚମ ଘର ସନ୍ତାନ ଘର ହେଇଥିବାରୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଭବିଷ୍ୟତ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛିଟା ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୋଚର ପରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ଭଲ ରହିବ। ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ସେମାନେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରିବେ। ନୂତନ ବିଷୟ ଶିଖିବାର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ବୁଧଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା କମି ଯାଇପାରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ, ଦାନ୍ତ, ଗଳା କିମ୍ବା ରକ୍ତଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାହୀନତା, ମାନସିକ ଚାପ ଓ କ୍ଳାନ୍ତି ବଢ଼ିପାରେ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରି ଏହି ମାସ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ଏହି ମାସରେ ଛୋଟ ଓ ମଧ୍ୟମ ଦୂରତାର ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ। କିଛି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଓ କିଛି ପାରିବାରିକ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରାରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହୁଛି। ତେବେ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଧନ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରେମ ଓ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଓ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏ ମାସରେ ଅଯଥା ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ରାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ନୂତନ ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। 2026 ଜୁଲାଇ ମାସଟି ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର ଏକ ମିଶ୍ରିତ ମାସ ହେବ। ରାହୁ ଓ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶନି, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି କିଛି ପରୀକ୍ଷା ନେବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଲେ ମାସ ଶେଷରେ ଆପଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମେଷ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।